کہا جا رہا ہے جی کہ پولیٹیکل سرکلز میں کافی ہلچل ہے، اور یہ ہلچل کس وجہ سے ہے؟ اور ہلچل کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے۔ پی ڈی ایم کے زیر سایہ جو یہ جماعتیں تھیں، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پہلے ساتھ ہوا کرتی تھی، اب ایسا ہو رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پھر الگ ہو گئی اور پھر واپس آ گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ووٹ پورے کرنے کے لیے اب جو ہے بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقات کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کل شہباز شریف صاحب سے ملے، ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اس میں اس بات کا اندیا دے دیا کہ عدم اعتماد تو آوے ہی آوے، اب حکومت گھبراوے یا نہ گھبراوے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے کہ حکومت جا رہی ہے، استعفے دے دیں، چلے جائیں، جان چھوڑ دیں، خان صاحب چلے جائیں اس سے پہلے کہ ان کو نکالا جائے، تمام تر چیزیں آپ نے سنی ہیں، لیکن اس بار ٹون میں جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے وہ اعلیٰ ہے۔ سنیے جی مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں۔ اس سلسلے میں ہم ایک وفد بھی تشکیل دے رہے ہیں، پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں، دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے، یہ جملہ ایڈ کیا شہباز شریف صاحب نے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہم ہوم ورک کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام تر سٹیٹمنٹس جب آئی ہیں پی ڈی ایم کی، ان میں پوچھا جاتا تھا، صحافی اکثر پوچھتے تھے کیا عدم اعتماد لائیں گے، تو اس وقت تو کہتے تھے آپشنز پر غور ہو رہا ہے، آپشنز میں مارچ بھی ہے، دھرنا بھی ہے، اور عدم اعتماد پہ بھی کافی خیالات تھے، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ اعتماد جو ہے، عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے جو اعتماد اچانک سے اپوزیشن کے پاس آیا ہے، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا کوئی ڈیل کے زیر اثر یہ ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی کوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا واقعی امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، اور اگر امپائر نیوٹرل ہونے کا انتظار تھا تو اتنا انتظار کیوں ہوا؟ کامل علی آغا صاحب کی جی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ ریاست جو ہے وہ عوام کے ملک اور مفاد میں فیصلہ کرے گی، اور 2 سے 3 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ کاف لیگ ذرا مم ہے، مم از دا ورڈ وتھ کاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ، وہ کسی بھی ٹی وی ٹیلی ویژن چینل کو ابھی اپنا موقف دینے کو تیار نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے، کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں یہ دھند چھٹ جائے گی اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اگین ریاست عوام اور ملک کے مفاد میں فیصلہ کرے گی۔ اب ریاست نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، ریاست پاکستان کون ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو نمبر گیم اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بریفلی آپ کو بتائیں تو اپوزیشن جو ٹوٹل ہے ان کے پاس ہے 162 ووٹ۔ اگر آپ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، انڈیپینڈنٹ، ایم ایم اے، بی این پی کو ملا لیں تو 162 کا فگر بنتا ہے، اور اگر ہم حکومت کے نمبرز دیکھیں تو حکومت کا ٹوٹل اس وقت ہوتا ہے 180، اور اس میں پی ٹی آئی کے 156 ہیں، کاف لیگ کے 5 ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے 7 ہیں، پی اے بی کے 5، جی ڈی اے کے 3، اور انڈیپینڈنٹ 2، اور اے ایم ایل پی 1۔ اب یہ جو فگرز ہیں اس میں 172 چاہیے عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس موومنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے، اور اس کو یہ جو تحریک اگر کامیاب کرنی ہے اپوزیشن نے تو ان کو 172 ٹوٹل کرنے پڑیں گے، 162 ان کے پاس ہیں، 10 ووٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ 10 ووٹ کا فاصلہ اتحادیوں سے کم ہوگا، حکومتی اراکین سے کم ہوگا، اور تمام تر چیزوں پر کیا آگے سوچ رہے ہیں کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو بھی جاتی ہے تو باقی اسمبلیز میں کیا ہوگا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں کیا ہوگا، تمام تر چیزیں زیر بحث ہوں گی۔ اب ہوم ورک ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور میاں صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے عدم اعتماد کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرزور تھی کہ عدم اعتماد لایا جائے، اور گیلانی صاحب کا جو سینیٹر بنا اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے بعد ان کے بعد جو تھوڑا سا چپکلش ہوئی 2 پارٹیز میں، لیکن گیلانی صاحب کی جیت بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی بہت بڑا سگنل تھا کہ ان کو عدم اعتماد اس وقت لے آنا چاہیے تھا۔ خیر دیٹ سیڈ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور دونوں نے کہہ دیا ہے، اور زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل عدم اعتماد میں بالکل ساتھ ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان اب ہم ایز وی اسپیک چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، 2 دن اور لگیں گے، 3 دن اور لگیں گے، عدم اعتماد آ رہی ہے نہیں آ رہی، حکومت گھبرا رہی ہے نہیں گھبرا رہی، سوال تو بڑا اہم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالیہ حمزہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ہیں، بہت شکریہ عالیہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جعفر اقبال صاحب نون لیگ سے، اور شیلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔
اور نصرت سحر عباسی GDA. اب GDA کیونکہ اہم ہے کیونکہ اب تک GDA کی ہم نے آواز نہیں سنی. متحدہ قومی موومنٹ اور کاف لیگ اپنی اپنی بات کر چکے ہیں, ایک ریاست کے ساتھ ہے, ایک جمہوریت کے ساتھ ہے, اور دونوں ہی کوئی خاص خوش نظر نہیں آتے, لیکن کسی سگنل کا شاید انتظار ہے. GDA کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا GDA کس طرف کھڑی ہے, ان سے بھی پوچھیں گے. جی عالیہ, میں آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ میں نے سر آپ کو فگرز بتائے 180 ہیں اس وقت حکومت کے پاس, لیکن اگر 172 آ جاتے ہیں تو عمران خان ثابت سیف, لیکن اگر ان کو یہ 172 کا فگر مل جاتا ہے جو 162 پر کھڑے ہیں اپوزیشن, تو پھر کچھ خطرات کی بات ہو سکتی ہے. خطرہ ہے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا. سب سے پہلے تو تھوڑی سی کریکشن کر دوں, 162 نہیں ہے 159 ہے. وہ کس طرح سے کہ دو آزاد امیدوار ہیں جن کو ہم 162 میں کاؤنٹ کریں, اور ایک جماعت اسلامی کا ہے, اور آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی ہمیشہ ہی نیوٹرل رہتی ہے, تو اس سے یہ تین لوگ اگر نکال دیں تو اٹس 180 ورسز, کیونکہ آزاد ارکان تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, اٹس 180 ورسز 150. سو ان کو جو ہے نا ابھی میجک نمبر پورا کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے اور بڑا وہ چاہیے. اب سب سے پہلے تو میں یہ جو متحدہ کرپٹ ایسوسی ایشن, جو چور ایسوسی ایشن کے کل اجلاس کا کرکس آپ کو بتا دوں, اور وہ میں ایز یوزل ایک شعر پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اسا اجڑے لوگ مقدرہ دے, ویران نصیب دا حال نہ پوچھ, تو شاکر آپ سے آنا ہے سارا چہرہ پر حالات نہ پوچھ. تو اب آپ نے کل ان کے چہرے پڑھ لیے ہوں گے, اب حالات آپ نے ان سے کیا پوچھنے ہیں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں 500 اجلاسوں کے بعد, وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گراؤنڈ ریالٹیز چیک کریں گے, اب ہم اتحادیوں سے ملاقات کریں گے, اب ہم PTI کے لوگوں کو توڑیں گے, اب ہم جا رہے ہیں PMLNQ کو دعوت دے رہے ہیں, اب ہم پیپلز پارٹی سے ایک دفعہ دوبارہ بات کریں. تو یہ جو ہے نا پھر میں نہ ہی سمجھا, تو ان کی شکلیں ان کے حالات بتا رہی ہیں. ابھی جو ہے نا وہ جسے کہیں بڑا سادہ ہے, بڑا سادہ, جو رولز آف بزنس کہتے ہیں, 79 لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک نیشنل اسمبلی میں جمع کرا سکتے ہیں. وہ تو PMLN کے پاس بھی ہے. PMLN آج عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائے 3 سے 7 دن کے اندر, اسپیکر باؤنڈ ہے اس کو لانے میں, لائیں 172 کا نمبر پورا کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے بندے بھی توڑ لیے ہیں, اتحادیوں کو بھی توڑ لیا ہے, آپ تو سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سٹیٹمنٹ وہی ہے جو مولانا کے مارچ سے شروع ہوئی تھی, جو آر پار تک آئی تھی, جو استعفے دینے پر آئی تھی, جو انہوں نے اپنے منہ پر مار لیے تھے, جو سینٹ کے اندر انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ لے کر آنا تھا, جو انہوں نے جوائنٹ سیشن کے اندر ہمیں ہرانا تھا, جو انہوں نے منی بجٹ پاس نہیں ہونے دینا تھا, اور اس کے بعد ساری یہ جو ہے نا یہ صرف وہی والی بات ہے, اپنا گھسا پٹا بیانیہ دوبارہ لے کر اپنے ممبران کو انٹیکٹ رکھو, اپنی سیاست کو زندہ کرو, اور بس عوام کو بتاؤ کہ جی ہم بھی ریلیونٹ ہیں. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کرتے رہیں, یہ عدم اعتماد کا کھیل بھی کھیلتے رہے, استعفوں کا کھیل بھی کھیلتے رہے. انہوں نے اسی تنخواہ پر اسی طرح کام کرتے رہنا ہے. یہ کوئی ان کی شکلیں بتا رہی ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. یہ غیر فطری اتحاد ہے, یہ مفادات کا اتحاد ہے, اور ہر پارٹی کو دوسرے پہ, یہ ہمارے اگینسٹ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں نا, ہر پارٹی کا دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہے. پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے اوپر, نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے اوپر, اسی طرح سے مولانا کا دونوں پارٹیز کے اوپر. انہوں نے اتحادیوں کو کیا دینا, اور اتحادی ان کو جانتے نہیں ہے. MQM جو باتیں شریف خاندان کے بارے میں کرتی رہی ہے, میں تو وہی کہتی ہوں, لیکن مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ رانا ثناء اللہ انہی کے وزیر قانون تھے جنہوں نے ان کی گھر کی بہو بیٹیوں کے بارے میں ہلکا بات کہتے, اور جن کے اگینسٹ FIR ہوئی ہوتی, وہ کیوں MQM کو گھر میں دعوتیں نہیں دیں گے. اور بالکل اسی طرح PMLNQ تو قاتل لیگ تھی, PMLNQ کا ڈپٹی وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے ہی بعد میں بنایا تھا. یہ جو ہے نا یہ صرف اپنی سیاست کے لیے کوئی بھی اب آپ بریک لیں, 1 منٹ بریک لیں تو میں, اور وفادار کی سیاست ہے. اب آپ بریک لیں 1 منٹ کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو آپ نے کہا غیر فطری اتحاد ہے, تو یہ غیر فطری اتحاد تو کاف لیگ کا اور PTI کا بھی ہے, کیونکہ ان کو قاتل لیگ کہتے تھے, ان کو قاتل لیگ سوری ان کو ڈاکو کہتے تھے, پنجاب کا بڑا ڈاکو تھے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا 159 ہے, چلیں آپ 159 ان کو کاؤنٹ کر لیں, لیکن اب چلیں اب 13 ووٹ کا بھی اگر ڈفرنس ہے, اور آپ کے اپنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی ٹوٹ کے واپس آ رہے ہیں, چلیں اس میں بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ 500 دفعہ یہ کر چکے ہیں اور یہ سب تمام تر چیزیں, لیکن یہ بات تو آج تک نہیں ہوئی تھی کلیئرلی, عدم اعتماد لائیں گے, یہ بات تو آج تک نہیں ہوئی تھی. تو پہلے استعفے نہ تھی کر لیے تھے تو عدم اعتماد خطرے میں پڑ گیا تھا, آج تو
تو سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. چلیں آپ کے اتحادی نہیں بھی آتے, اور آپ کے اتحادیوں کو آپ نے کتنا خوش رکھا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, وہ تو ریاست کے ساتھ ہیں. تو عالیہ یہ سوالات تو اٹھیں گے نا پھر. اب ایک بات میں بالکل جی میں آپ کو بالکل بتا دیتی ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں یہی تو یاد کرانا چاہتی ہوں, پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی ہم نے عدم اعتماد لے کر آنی ہے. ان دونوں کی لڑائی کس چیز پر ہوئی تھی؟ اسی چیز پر ہوئی تھی. پیپلز پارٹی تو کہتی تھی آپ لے کر آئے پی ایم ایل این کیو کا سی ایم لے کر آئے. ان کے ڈفرینسز ہی اس چیز پہ تھے. اب ان کے ڈفرینسز کس چیز پر ہے وہ بھی آپ سن لیں. ان کا کوئی کنسنسس کا ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا. اور جو آپ اتحادیوں کی بات کریے, اگر اتحادی نہیں منا سکتے یہ تو یہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو آرٹیکل کا 63A B یہ کہتا ہے کہ یہ لوٹا کریسی ہے, یہ فلور کراسنگ ہے, اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. یہی تو بات ہے, ان کو یہ بات بھی پتا ہے, اسی لیے ابھی تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کا ووٹ کس کے اگینسٹ لے کر آنے. یہی تو ساری چیزیں ہیں. یہ وہی والی بات ہے کہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے, اور پوری پارٹی جو ہے مطلب جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این استعفے دے دے گی, اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑا تھا, لیکن اعتزاز احسن صاحب نے ان کو سیاسی نقطہ سمجھایا تھا کہ اس طرح تو پی ٹی آئی پورا سینٹ کا الیکشن. چلیں عالیہ میرے پاس اور بھی کیس ہیں, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے صرف ایک لاسٹ بات سنا, یہ اصل میں کلیم پہلے کر لیتے ہیں, سوچتے بعد میں ہے. یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور کچھ نہیں. اچھا چلیں, وہ کلیم آپ پہلے کر لیتے ہیں, سوچتے بعد میں. جعفر اقبال صاحب, اتنی آپ کے ایکسپریشنز کی بات کر رہی ہیں, مجھے تو خیر آپ لوگوں کے مسکراتے ہوئے بڑے پورے اعتماد چہرے نظر آئے ہیں, لیکن پتہ نہیں ان کو کون سے چہرے نظر آئے ہیں, یہ بھی آپ ذرا بتاتے ہیں. ایکسپریشنز تو آپ کے کوئی ہار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عالیہ صاحبہ کے لیے. دوسرا یہ کہ انہوں نے آپ کا فوراً ہی جو فگر ہے 162 سے 159 پہ لے آئی ہیں, 3 آپ کے ووٹ ویسے کم کر دیے. اب مجھے بتا دیں, 2 انڈیپینڈنٹ, ایک جماعت اسلامی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس 13 کا فگر ہے جو آپ کو اچیو کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ بہت شکریہ ثنا. جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ان کا ہے انداز اور طریقہ کہ ایک سانس میں بولیں گے اور بولتے چلے جائیں گے. کہہ ہمیں رہے ہیں کہ ان کے اترے ہوئے چہرے ذرا چائنا کے دورے کی تصاویر نکال کے ایک دفعہ دکھا دیں, ان کو پتہ چل جائے گا. پھر جب یہ تحریک لبیک کو لے کے کون آیا اور کس نے واپس بھیجا, جب وہ روڈ پہ تھے تب ان کے 2 وزراء کے ذرا چہرے, ان کی ویڈیو, ان کی باڈی لینگویج, وہ سارا ذرا انہیں بتا دیں. اچھا, پھر یہ غیر فطری کی بات کر رہے ہیں تو ذرا عمران خان صاحب کی وہ تقاریر سنا دیجئے عالیہ حمزہ صاحبہ کو, جو وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہتے تھے, جو وہ چودھری برادران کے بارے میں کہتے تھے. سر وہ بریف کیس, مشہور بریف کیس جو لے کے لندن جا رہے تھے وہ. ایم کیو ایم جی, اور پھر وہ ان کو جو سینے سے لگایا جس طرح سے, اور جتنے وہ دودھ کے دھلے ہوئے اور جس طرح نظر آ رہے ہیں وہ ذرا بتا دیں. اچھا, پھر انہوں نے مکہ کا جو اتحاد جن کا نام دیا, تو وہ مکہ انہوں نے اپنے کتنے وزراء اور کتنے کابینہ ممبرز کے ساتھ کیا. ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کی جو آج کی کیبنٹ ہے, جس حکمران کے پاس اور جس لیڈر کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہ ہو وہ حکومت چلا سکتا ہے, وہ اپنی پالیسی چلا سکتا ہے؟ جس کے پاس اپنا گورنر اسٹیٹ بینک نہ ہو ملک کے اندر سے لگانے کے لیے, وہ ہمیں مشورے اور رائے دے گا؟ ہاں, ہم نے مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا اور یہ جمہوری حق ہے, اور آپ کو چہرہ دکھایا آپ کا کہ عوام آپ کے خلاف کیا کیا چیزیں کہتے ہیں اور کتنے آپ سے تنگ ہیں. پھر آپ کو پورے ملک کے اندر جلسے کر کے تنگ تو چلے, وہ 4.25 سال سے ہیں, آپ لوگوں کو اب رحم آ رہا ہے قوم پر. یہ بتا دیجئے کہ اتنی دیر کر دی مہربان آتے آتے, کیا ہوا اتنی مہربانی کی وجہ؟ سر دیکھیں, ہمیں نہیں اتنا ایسا نہیں ہے. دیکھیے, اگر ہم پہلے ہی سال میں یہ بات کہتے تو شاید بہت سارے اپوزیشن یا بہت سارے جو اتحادی ہیں وہ یہ بات نہ مانتے. آج 3.5 سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب نکمے بھی ہیں, نااہل بھی ہیں. ٹھیک ہے, ٹائمنگ از آف ویلیو. صحیح ہے, ٹھیک ہے, I give you that کہ ٹائمنگ ٹھیک ہے, ٹائمنگ از رائٹ. بین الاقوامی اداروں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو کہتے تھے کہ جی اچھا ایک حکمران آ جائے تو وہ مسئلے حل کر لیتا ہے, وہ عمران خان صاحب کی پرسپشن غلط ثابت ہوئی. پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان صاحب نہ تو اپنی ٹیم بنا سکے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سیاسی پالیسی ہے, نہ بین الاقوامی سطح پہ اور نہ ملک کے اندر. جو شخص ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ پیدا کر سکے, جو ملک کے باقی سارے یونٹس کو ساتھ ملا کے نہ لے کے چل سکے, آپ کیسے اسے حکمران کہہ سکتے ہیں؟ آج کے وقت میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ذرا آپ نکالیے جو ہے ان کے چیمہ صاحب جو بھاولپور سے ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب, وہ وزیر اعظم اور حکومت کی پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
जरा MQM के लोगों के आप टॉक शोज या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए कि वो क्या कहते हैं कि मैदान में उतरना कितना सर मुश्किल कहते तो होगा। बहुत सारा कुछ है, लेकिन अब करना क्या है, करना क्या है, वो करेंगे क्या इज द पॉइंट। वो क्या कहते थे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कहता था वो उसमें कायम नहीं रहता, लेकिन कहने के बाद करेंगे क्या अब। करना ये है जी। कि हम तमाम इन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको, उसमें आजाद भी शामिल है, उनमें जमात इस्लामी भी शामिल है, उन सब को बताएंगे और बता रहे हैं। और यही मौलाना ने कहा कि हम वफूद तश्कील दे के उनको अपना हमनवा बनाएंगे। इलेक्शन क्या है कि कितने लोग किसके साथ हैं, जिसके साथ ज्यादा हो वो जीतता है। तो आज हमने ये साबित करना है, उसमें हम अपोजिशन जमातों को भी साथ मिला के और हुकूमती इत्तेहादी लोगों को भी साथ मिलाएंगे कि आज के हालात का ये तकाजा है इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए और इस मुल्क को नए आने वाले हुक्मरान जो है वो आगे सर हालात के तकाजा जो है वो आपके हालात से किस कदर मिलता है, ये बता दीजिए। आप लोगों के क्या हालात हैं फिगर पे और नंबर गेम पर, क्योंकि राना साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा जी हमारे पास नंबर पूरे, फिक्र ना करें। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमें तो इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो उनके अपने अरकान है। ऑपोजिशन के 180 जो हैं वो इंटैक्ट हैं, इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेंगे और हुकूमती इत्तेहादियों से हम राब्ता करेंगे और उनको अपने साथ 162 हम उनको इंटैक्ट है इंशाल्लाह। और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको तोड़ना है, उनसे ये बात करनी है और उनको ये बावर कराना है। और मुझे यकीन है कि जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो अपोजिशन की है वो मिल बैठ करेगी, उनको ये एहसास दिलाएगी और उन्हें खुद इस बात का एहसास है, तो वो हमारा साथ देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब तहरीके एतमाद पेश करेंगे। चलें जी, कामयाब तहरीके एतमाद लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत अहम है। शैला रजा साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये तो आप शुरू से ही कहते रहे हैं कि आदम एतमाद लाना चाहिए। गिलानी साहब के वोट के बाद तो ये बहुत आपने तसलसल से बात की, फिर नहीं हुआ, लीडर ऑफ द अपोजिशन पे एक हुई आप लोगों के दरमियान माबैन अनबन। अब ये खड़े हैं हम यहाँ पर कि जरदारी साहब, मौलाना साहब गुफ्तगू कर चुके हैं, जरदारी साहब ने प्रॉमिस कर दिया है, एक तरह से जमानत दे दिया है कि अपोजिशन का साथ देंगे आदम एतमाद में। अब क्या उम्मीद करें या जिस तरह आलिया कह रही हैं कि कुछ नहीं होने वाला? देखिए बात यह है कि कोई भी एक शख्स अवाम का और कोई भी एक असेंबली का मेंबर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उससे बात ये करके पूछे कि क्या आपके पास क़ुव्वत ख़रीद जो है, जो मार्केट में चीज़ों की कीमत है उसमें आपकी क़ुव्वत ख़रीद उसके अकॉर्डिंग है, तो जवाब आएगा नहीं। और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि महंगाई नहीं है, हर एक ये कहेगा कि बहुत महंगाई है। फिर IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनके बाद अब नए टैक्सेस भी आवाम को नज़र आ रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा और लगने वाले हैं। की कीमत मज़ीद तकरीबन 4 रुपये बढ़ने वाली है। पेट्रोल की कीमतें रोज़ के हिसाब से बढ़ती हैं, हर हफ्ते जो है इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो रहा है और गैस की लोड शेडिंग सभी देख रहे हैं और सह रहे हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब हमें तहरीक अदम एतमाद लानी है तो अवाम तो इनके मुतालिक मुस्तकिल फैसले दे रहे हैं ना, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन आए हैं और सब। तो अब हमें मेंबर्स असेंबली ही से ही बात करनी है ना कि आप इस पे इत्तफाक कर रहे हैं कि आप इनके इत्तेहादी होकर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। अगर वो ये समझते हैं कि हमारी बात सही है और वो वाकई कोई रिलीफ नहीं दे सके और उन्हें दोबारा आवाम में जाना है, तो ये हम उनसे सवाल आगे रख रहे हैं और उन्हीं को हम कायल कर रहे हैं। और ये हमारी एक, मैंने पहले भी कहा था कि सदाए इस्तगासा है जो हमने बुलंद की है कि हम इस मुश्किल वक्त में अवाम की खड़े हो रहे हैं। कौन है जो हमारा साथ देगा? अब ये तमाम उन लोगों की जो कहते हैं कि हम अवाम से वोट लेकर आए हैं, ये तकाजा है कि अगर वो हुकूमत को सही समझते हैं तो हुकूमत के साथ रहें, और अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम सब और अवाम झूठ बोल रही है और ज़िमनी इलेक्शन में भी इनके खिलाफ फैसला दे रही है, तो फिर वो हमारे साथ आ जाएं। हमने रास्ता खुला छोड़ दिया है और हर एक के पास जाकर अपने बात कह रहे हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं। और यही हम पहले भी चाहते थे और उस वक्त भी, लेकिन अब तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी
सर से ऊंचा हो गया है। शैला साहब और सॉरी, वो मुझे एक लोग, मिनट इजाजत दीजिएगा, इतनी sorry, खुल एक के मिनट। बात कर रहे हैं। जी, मैं एक मिनट आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। मैंने कहा आपको 79 याद होगा जब अदम एतमाद आई थी, मैंने कल भी ये सवाल किया था, मगर मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको याद होगा 79 में जब बीबी के साहिबा के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी, गुलाम रज़ा खान प्रेसिडेंट थे, उनकी भी सपोर्ट थी, और अपोजिशन में जो नून लीग बड़ी पेश थी उनकी भी पूरी, सब लोग तैयार थे, और फिगर्स ऐसे थे कि अदम एतमाद आ सकता था। लेकिन आपको याद होगा फिर छांगा मांगा, मरी, बेनज़ीर साहिबा, तमाम तर चीज़ें हुई और अदम एतमाद नाकाम रहा। अभी आप कह रही हैं कि आपने एक बुलंद किया है, उसके बाद आप अलम, उसके बाद वो अब आए ना आए, और बात आपने कर दी अदम एतमाद लाने की, तो क्या ये सुबकी का बायस नहीं बन सकती अगर पहले से बात नहीं हुई और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है? तो अगर जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN या कोई और अपोजिशन पार्टी वो ये कहे कि जी हम इसलिए तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं कि हमसे जो है ये रोज़ रोज़ की अदालतें नहीं सही जा रही, हमसे जो है वो रोज़ रोज़ का ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं नहीं सही जा रही, हमारे लिए कुछ करें तो हमें सुबकी होगी। हम तो इसमें प्योर आवाम की बात कर रहे हैं। हमने तमाम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में मुजाहरे किए, महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, गैस ना होने के ख़िलाफ़, किसानों को यूरिया और खाद जो है वो कंट्रोल रेट पे ना मिलने के खिलाफ। तो ये तो प्योरली एक अवामी मसले पे हम ये कर रहे हैं। उसमें अगर ये लोग जो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता, जो ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है शैला? क्योंकि काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, लेकिन मुझे वो भी याद है सना, मुझे वो भी याद है सना, आपने मुझे एक तारीख याद दिलाई। मुझे एक जो है एक और भी फख्र इमाम साहब की भी एक तहरीक याद है जो ज़िया के दौर में आई थी और वो कामयाब हुई थी। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त अगर मेंबर्स ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो फिर वही होगा जो कि बहुत सारे लोगों को अपने हल्के में सहना पड़ा। अच्छा, ये आप जल्दी से क्विकली मुझे ब्रेक बताना है, और नुसरत साहिबा की बारी नहीं आई। नुसरत साहिबा सॉरी, आपको ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन कराऊंगी। आई एम सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन मैं सिर्फ शैला आपसे, क्योंकि वे ऑन द टॉपिक, आप काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जानती हैं, एक इत्तेहाद रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका, आप क्या समझती हैं किस तरफ वोट जा सकता है इनका? देखिए, कामिल अली आगा ने बड़ा सीधा कह दिया है कि ये इलेक्टेड हैं नहीं हैं और ये सेलेक्टेड हैं और हमें इनका साथ देना है। जब कहा जाएगा कि सेलेक्टेड का टाइम खत्म हो गया तो हम हट जाएंगे, लेकिन हमारा तो काम ज़मीर जगाना है ना। ठीक है, लेकिन वो तो आज उन्होंने कहा कि रियासत अवाम और नहीं, आज उनकी एक स्टेटमेंट आई है शैला साहब, कह रहे हैं रियासत अवाम और मुल्क के मफाद में फैसला करेगी, 2 से 3 दिन के अंदर धुंध छट जाएगी। तो हम क्या समझें? हम ये चाहते हैं कि एक सियासतदान जो है उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो धुंध में और धुंध आने से पहले ये अंदाजा कर ले कि धुंध आ गई तो क्या होगा और धुंध के बाद हमें कहाँ खड़ा होना है। तो ये सियासतदान की निशानी है। इशारे पे तो सब चली रही है हुकूमत, रिजल्ट देख लें, डिलीवरी 0। और मैं तो चाहती थी कि आप मुझे ये टाइम दे कि आलिया हमजा ने कहा था कि ये पहले बात करते हैं। आफ्टर द ब्रेक मुझे पहले आपने की थी कि 90 दिन में हालात बदल देंगे। बात तो आपने कहा था कि जब चीनी, आटे, चावल की कीमतें बढ़ जाएं तो समझो वजीर आजम चोर है। I have to take a break. Sorry, वो मुझे बार-बार कहा जा रहा है, मुझे एक वक्फा लेने दीजिए, वापस आऊंगी, आपको बिल्कुल टाइम दूंगी। We'll come back after this break जी। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत सहर अब्बासी साहब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हमारे साथ मौजूद है शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जाफर इकबाल साहब नून लीग से। गुफ्तगू का ये जो हिस्सा है इसमें मैं आपको इसलिए ऐड करना चाहती हूँ नुसरत के, क्योंकि अब तक मुत्तहिदा का एक स्टेटमेंट आ गया है, चाहे जितना भी कंफ्यूजिंग हो, कुछ ले दे के काफ लीग का भी कुछ आ रहा है, पोजीशन नजर आ रही है। आप लोगों की इस वक्त तक कोई बात नहीं हुई और आपकी एक काबीना में वजीर भी हैं और आपके जाहिर है कि 3 आपके वोट्स हैं। आप क्या समझती हैं किस तरफ आप लोग हुकूमत के साथ हैं कि नहीं हैं? आप लोगों ने भी आगे इलेक्शंस लड़ने हैं नहीं लड़ने? थैंक यू सो मच सना। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, फिर बेशक शैला और आली आपस में उनकी डिस्कशन चले, मुझे फिर जाना है। देखिए जी, MQM ने अपना दे दिया, काफ लीग ने अपना, हमारा भी बिल्कुल सामने क्लियर है।
ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। अदम एतमाद की तहरीक पहले लाइन तो सही, अभी तो मार्च चल रहा है, मार्च तक भी अभी इनका पता नहीं कि वो भी अपने टाइम पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे। एक्चुअल बात यह है कि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन खुद आपस में उनका इत्तेहाद और यूनिटी का शक है। वो हमें पता है कि ये चीज़ कभी आगे जाके नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था आपने देखा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जब ऑपोजिशन के वक्त की बात थी, तब भी आपने देखा था कि किस तरह के स्टेटमेंट आए और किस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, हालांकि पहले आपस में किस कदर इत्तेहाद था और मिलकर सबकी चीज़ हुई। तो ये इतना आसान थोड़ी है कि इन्होंने कह दिया कि अदम एतमाद ले आएंगे और फिर तोड़े जाएंगे। ये तोड़ने वाला जो मेंबर तोड़े जाएंगे, ये आपको पता है इसके पीछे क्या होता है? ये तोड़ने वाला जो जुमला बोला जाता है कि वहां से मेंबर तोड़ेंगे, वहां से मेंबर तोड़ेंगे, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए खुदा का वास्ता। कोर्ट्स में भी ये बातें होने लगी, अदालतों में भी, कि अब ये इस तरह ना हो। और अदम एतमाद लाना इतना अगर आसान होता तो मेरे ख्याल में बहुत पहले इस्तीफे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते चले आ रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें वफाकी हुकूमत से शिकायत नहीं है, बिल्कुल है, महंगाई के हवाले से है और बहुत सी गैस का मसला है या दूसरा है, लेकिन ये हर हुकूमत में होते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी हुकूमत में हुए, नून की हुकूमत में नहीं हुए, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए, या अगर चले अदम एतमाद लेकर भी आ रहे हैं ये लोग, किसी तरह कामयाब भी होंगे तो क्या सवालिया निशान, क्या मतलब ये चीजें इतना आसान लेकिन थोड़ी है। साहब आप जो कह रही हैं तोड़ लेना, तो आर्टिकल 63 चैनल पर बैठकर बात कर ली जी, मैंने कहा आइन का आर्टिकल 63 तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहता है, इसको तोड़ने की बात तो नहीं है। अगर किसी को अदम एतमाद देना है वजीर आज़म के खिलाफ, तो चाहे वो अपने पार्टी के लोग हों या अपने इत्तेहाद में लोग हों, वो दे सकते हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तोड़ने का तो कोई सवाल इसमें नहीं नजर आ रहा। आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, जैसे अभी कहा ना कि बीच में अभी एक शाह जाफर साहब ने कहा कि तोड़ने की बात हुई, या वैसे भी कहा जाता है कि फला मेंबर्स तैयार बैठे हैं हमारी तरफ आने के लिए। हमारे मुल्क की सियासत जो है वो आपको पता है कि आने के लिए तैयार होने का मकसद क्या होता है, कि वो उनको किस तरह लाया जाता है। तो ये अब चीज मेरे ख्याल में नहीं, अदम एतमाद लाना है खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह बुनियाद, उनकी वजह बुनियाद क्या है? उनके पार्टी में लोग आए तो वो बनी ना था इतने अरसे तक। सना, मैं ये पूछ रही हूँ कि इतने अरसे तक इतना लंबा टाइम दे दिया गया, इंतजार किस चीज का था? कर देते ना, इस्तीफे दे देते, इस्तीफे दे देने ते ही हुकूमत गिर जानी थी, तो फिर अदम एतमाद लाने की अब क्या जरूरत पड़ गई? एक बार अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर रेजिग्नेशन ही दे देते ना, तो ये हुकूमत धड़ाम करके गिर जानी थी। लेकिन ये सारी बातें हैं, सियासी तौर पर अवाम को बेवकूफ बनाना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हैं इस हुकूमत की गलत, जो हम भी मानते हैं कि ये कई जगहों पर हमें भी इनसे शिकायत होती है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि इस तरह करके और हुकूमत को हटा दिया जाए या ये कर दिया। ले आए अदम एतमाद, लेकिन अभी तक मैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि अभी ऐसी कोई बात हमारे आपको तो सीरियसली नहीं ले रहे सिरे से जीडीए भाई। ठीक है नुसरत साहिबा, ओके, आपकी बड़ी जामे मुफ्त हुए, सॉरी आपको इंतजार करवाया, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया जी। मैं आऊंगी आप पर। जाफर इकबाल साहब, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। बताइए जाफर साहब, आपको तो सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है। और शैला रजा साहबा आपके लिए भी सवाल उठा दिया उन्होंने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले इत्तेहाद बना लें फिर लेकर आए अदम एतमाद। जी देखिए सना, हमारा बिल्कुल इत्तेहाद पॉलिटिकल पार्टीज का मिनिमम सियासी एजेंडे पे होता है, पहले भी हुआ, आइंदा भी होगा। और अभी मोहतरमा जो फरमा रही थी, तो वो खुद भी तो किसी अलायंस का हिस्सा है ना, वो भी किसी नेगोशिएशन से उस अलायंस का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा, लेकिन हुकूमत बनाते हुए जब पीटीआई ने हुकूमत बनाई तो उन्होंने उनके साथ किसी एजेंडे पे इत्तेफाक किया ना, कि भाई आप ये पॉलिसीज लेके चलेंगे, आप ये करेंगे, साथ हुए। आज हम भी वान के अंदर मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि 3.5 साल हुकूमती कारकर्दगी को सामने रखते हुए मुल्क की मुआशी हालत को, मुल्क की सियासी हालत को और मुल्क के इंतजामी ढांचे को, और यहां तक कि आपका देखिए ना बजट डेफिसिट किस तरफ जा रहा है, ये देखिए कि आपके दिफाई बजट में कितनी कमी आ गई है, ये देखिए कि आपका जो डेवलपमेंट सेक्टर का पीएसडीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर कितनी। हाँ, अगर आज भी जीडीए, काफ लीग या इत्तेहादी वो जमातें जो बैठी हुई हैं पीटीआई के साथ, वो समझती हैं कि इन सारी खामियों के बावजूद इन्हें जारी रहना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम तो अपना मौकफ लेके जा रहे हैं।
हम तो उन्हें ये बताने और समझाने जा रहे हैं। सर और मौकफ इलेक्शन का यही वक्त है। गुजर गया ना, वो आप तो आप इसी कह रहे हैं तरह कि फिगर हैं आपके पास, नंबर आपके पास पूरे हैं, आपकी पार्टी तो इस बात को बार बार कह रही है, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो, राना साहब हो, आपका तो तासुर यही आ रहा है। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमने वो तासुर, उन्होंने कहा ना जी कि वो मेंबर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब उनको दे रहा हूं कि आप भी अपने मंशूर और निशान पे इलेक्शन लड़के पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा बने, किसी बात पे कंसेंसस हुआ तो साथ दिया ना। आज हम भी उसी बुनियाद पे मेंबरान कौमी असम्बली को, वो सियासी जमातें जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, हम भी अपना मौकफ उनके पास लेके जा रहे हैं। तो हमें उनमें से जिसने यकीन दहानी कराई, वक्त आने पे उन सबको सामने लाएंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो सारे मेंबरान, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके दाएं बाएं खड़े होके आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, ओके जाफर साहब, सॉरी अगेन मैं सॉरी अगेन माजरत, सॉरी मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मैं आलिया साहब को, क्योंकि आलिया साहब ब्रेक नहीं लगाती हैं, एक वक्फे के बाद आते हैं, फिर आलिया साहब को पूरा टाइम देंगे। आलिया साहब बोले, शहरा साहब आप भी बोले, और जाफर साहब आपसे भी बहुत जरूरी सवाल पूछना है कि इसका वक्त कब है, ये वक्त जो है घबराने का कब हुआ चाहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अदम एतमाद के लिए आपके नंबर्स पूरे होने का, हमें गिनने का वक्त कब मिलेगा, इस पर बात करते हैं जी वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक टू गूंज, रेस अगेंस्ट टाइम, और मेरे पास वक्त की कमी है। आलिया हमजा साहिबा हैं, शैला रजा साहिबा हैं, जाफर इकबाल साहब हैं। जाफर इकबाल साहब, वक्त क्या है इसका, कब आएगा? मार्च से पहले, मार्च के बाद? अदम एतमाद अगर आना है तो कब आना है, कब आना है? देखिए ना, ये क़यादत अनाउंस करेगी और ठीक वक्त पे करेगी, और होमवर्क करने के बगैर ऐसा नहीं करेगी। अभी तक जो होमवर्क हुआ है बहुत पायदार, बड़ा संजीदा, और आपको वो सारी गुफ्तगू चीजें सामने नजर आ रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो वक्त देंगे, बताएंगे, उसके मुताबिक ये कामयाबी से भी हम किनार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है शैला साहिबा, बिकॉज ये 27 फरवरी को आप लोगों ने भी निकलना है, यहाँ पे अली जैदी साहब ने अभी आपको कह दिया है कि अगली सिंध हुकूमत तो वही बना रहे हैं, आप लोगों ने 27 को निकलना है या उससे पहले अदम एतमाद ने आना है? जो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तारीख डिसाइड करेंगे, हम उस पे बैक कहेंगे। और जहाँ तक अली जैदी की बात है, उनकी पार्टी उनकी बातों को संजीदा नहीं लेती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हुकूमत से शिकायतें हैं जीडीए को और पीएमएलक्यू को, एमक्यूएम को, तो एक एक वजारत के लिए, या ये कि आप ये समझते हैं कि आप इशारों से चलने वाले लोग हैं, पपेट हैं, तो एक बड़े पपेट का साथ देना है। तो इस अपने सियासी फैसले को अगर आप सियासी समझते हैं तो मैं नहीं समझती कि कौम माफ़ करेगी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऑपोजिशन जो है, जिसके पास एक दूसरे को देने को कुछ नहीं है, उनमें मसाइल हैं, तो हुकूमत ने तो वजारतें भी दी हुई हैं, इसके बावजूद भी एक पार्टी ने इस वक्त एक और वजारत मांगी है। तो हुकूमत एक दूसरे ही को खुश करती रहेगी, अपने इत्तेहादियों को, या अवाम को कुछ देने के लिए कभी संजीदा नजर आएगी? झूठे फिगर सिर्फ इन ख्वाबों ख्यालों के साथ इन थोड़ी देर में होते, इस थोड़ी देर में पाकिस्तान खुशहाल होता है जितनी देर प्रोग्राम में हुकूमत के लोग। ठीक है आलिया, आई एम कमिंग टू यू। आलिया, अब आपके पास है, आप मिनट टाइप आप बोलिए, अगर क्विक रैप कीजिए जी। इनकी जो तारीख है ना, वो तारीख ये है कि ये पहले नोट को इज्जत देते हैं, यानी छांगा मांगा को इज्जत देते हैं, फिर ये बूट को इज्जत देते हैं। वो आपने देखा है किस तरह लाइन बनाकर बनाव सिंगार कर ये वोट देने जाते हैं, फिर ये नारे लगाते हैं वोट को इज्जत दो, उसके बाद फिर ये कोशिश करते हैं, अब ये जो कोशिश करें ना, ये लोटों को इज्जत देने की कोशिश करें। बनना इनका ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। फिर यहाँ पर बड़ी बातें होती रही, लॉन्ग मार्च की भी बातें होती रही, शॉर्ट मार्च की भी बातें होती रही। अभी की खबर है, कुछ घंटे पहले की, ये यहाँ पर इनका ये जो आप ही के इस इधर ये जो है नाम भी उसका जो है बेनजीराबाद है, उसके इलाके में जरदारी खानदान के लोगों ने एसएचओ समेत 6 लोगों को मार दिया। फहमीदा सियाल का जो है उनका क्या हाल हुआ, नवाकोट के अंदर 2 बच्चियों के साथ कितना जुल्म हुआ। अभी सारी हमारी लाड़काना की यूनिवर्सिटियां ले ले, नवाबशाह की यूनिवर्सिटियां ले ले, हमारी बच्चियों की इज्जतें तार तार हो रही हैं। और यहां पर इनको अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च ये कर ले, जाएं लॉन्ग मार्च करें अपनी सिंध हुकूमत के अगेंस्ट। महंगाई कर दी, बूट को इज्जत तो वाडा ने दी थी चैनल पे रख के। हैदराबाद में भी। अच्छा आलिया सॉरी, क्योंकि मैं रिस्पांस नहीं ले सकूंगी, मैं इल्जामात की इजाजत नहीं दे सकती। सॉरी आलिया, सॉरी, ये इल्जामात इनका रिस्पांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं इल्जामात फैसल वाडा